Hi friends, this is Srinivas, head of the department in Electrical and Electronics Engineering, Warangal Institute of Technology and Science. Here, welcome to WITS Connect channel. Here, in earlier, we discussed the superposition theorem statement and procedure. Here, today we discuss some problems on superposition theorem. This is the problem. Here, for this problem, we find the current at 2 ohm resistor. Here, the find the current at 2 ohm resistor is nothing but here the current passing through this 2 ohm resistor we need to find. Here in order to find this one, here we apply the superposition theorem. Here this is the actual circuit. Here the voltage source 10 volts. Here the 1 ohm is nothing but internal resistance of this 10 ohm battery or source voltage. Here 1 ohm, it is the internal resistance of this 6 volts battery or voltage. Here by using this circuit, we draw the another equivalent circuit with the help of these two internal resistors. This is the circuit, the equivalent circuit for the above circuit. This is the voltage 10 volts and this is the resistor, internal resistor 1 ohm. This is the 1 ohm resistor. This is the 1 ohm resistor. Here, this is the 2 ohms. This is the battery, this is the internal resistance of 6 volts. Here the 1 ohm, 6 volts. This is the equivalent circuit. Okay na? This circuit ki manam current find out. Ekkada in 2 ohm resistor. Current passing through 2 ohm resistor by using the superposition theorem. Here in order to find this one, first step ante these are the two sources. Here the according to principle of superposition theorem, here at a time acting only one source, remaining source is short circuit. Here the step 1. Here the step 1 and the step 1 is and the here the voltage source V is equal to 10 volts అనేది present అవుతుంది. అప్పుడు షార్ట్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఏంటిది? లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద V1, దిస్ ఇస్ ద V2. ఓకే, హియర్ ద V1 ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 వోల్ట్స్ ప్రజెంట్. అప్పుడు V2 ఇస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? హియర్ ద V2 ఇస్ ఈక్వల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆర్ 0. అప్పుడు సర్క్యూట్ ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు? దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ 10 volts. This is the resistor. This is the one more resistor. This is the 2 ohm resistor. 1 ohm and this is the another resistor. This is the 1 ohm. Okay na? అప్పుడు V2 ఏమైంది? V2 అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. V2 is equal to 0. అప్పుడు కరెంట్ కావాలి. ఎక్కడ కావాలి? ఇన్ 2 ohm resistor. Okay, here this is the voltage. So current ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. This is the source voltage, this is the direction of current. Here current ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Divide into 2 ways. Here the some current is passing through 2 ohm resistor, another current is passing through 1 ohm resistor. Let us assume here the I1. Okay na? Here the I1 is equal to current by acting the V1 is equal 10 volts. Okay, this I1 is divided into 2 ways. Here the one current is passing through this 2 ohm resistor, another one is the this 1 ohm resistor. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ కరెంట్ డివైడ్ అయింది. సో కరెంట్ డివైడ్ అయినప్పుడు ఈ 2 బ్రాంచెస్ ఎలా ఉంటాయి? ప్యారలల్. ఓకేనా? కరెంట్ డివైడ్ అయింది. కరెంట్ డివైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీస్ 2 ఆర్ ప్యారలల్. దీస్ 2 ఆర్ ప్యారలల్. దీస్ 2 ఆర్ ఎలా ఉన్నట్టు సేమ్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా. సో దీస్ 2 ఆర్ సిరీస్. దెన్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? టోటల్ రెసిస్టెన్స్ దీస్ 2 ఆర్ సిరీస్. హియర్ ద 1 + 1 ఎంత? 2. ఓకేనా? దిస్ 2 ఆర్ ప్యారలల్. ఓకేనా? దిస్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్, దిస్ ద ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 2 ప్లస్ హియర్ ద 2 ప్యారలల్ విత్ 1 ohm. ఓకేనా? దిస్ ద ఆర్ ఈక్వలెంట్. సో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? అప్పుడు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ హియర్ ద 2 ప్లస్ 2 into 1/1 ప్లస్ 2. అప్పుడు 2 ప్లస్ హియర్ ద 2/3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 2 ప్లస్ 0.667. This is the value of 0.667. Then total resistance is 2.667 ohms.
ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యూట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, కరెంట్ కావాలి. సో కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, టోటల్ కరెంట్ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ టోటల్ కరెంట్ ఇక్కడ ద I1 ఈజ్ ఈక్వల్ V/R ఈక్వలెంట్. సో V/R ఈక్వలెంట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, V ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 10/R ఈక్వలెంట్ ఎంత, హియర్ ద 2.667 ohms. ఓకేనా. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సో మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత 3.75 amperes. 3.75 amperes. This is the total current in a circuit. So మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, కరెంట్ ఇన్ 2 ohm. Here the current in 2 ohm is nothing but current passing through this 2 ohm resistor కావాలి. Here the current passing through this 2 ohm resistor is nothing but ఏంటిది, by applying the current division rule we find the current at 2 ohm. Here the current at 2 ohm is equal to రాసుకోవచ్చు current division rule. Here the 2 ohm resistor is equal, division rule ఏంటిది, here the current division rule total current. Here the total current in the circuit ఏంటిది, టోటల్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ హియర్ ద 3.75 ఇంటూ అపోజిట్ రెసిస్టర్. మనకి ఎక్కడ కావాలి కరెంటు, ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర కరెంట్ కావాలి. సో దీనికి అపోజిట్ ఉన్నది ప్యారల్ బ్రాంచ్ రెసిస్టర్ హియర్ ద 1 బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటిది, దీస్ 2 ఆర్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్, ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటిది 1 + 2. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3.75/3. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్. అప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సో మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత 1.25 amperes. Here this is the current in 2 ohm resistor. ఓకేనా. బై యూజింగ్ ద కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వి ఫైండ్ దిస్ వాల్యూ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది, దిస్ ఆర్ స్టెప్ 1. స్టెప్ 1 ఏం చేస్తాం, V1 ప్రజెంట్ అయింది, V2 అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2లో ఏం చేయాలి, ఇన్ స్టెప్ 2 స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏం చేస్తాం, సేమ్ సర్క్యూట్ ఏం చేయాలి, దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ హియర్ ద V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు షార్ట్ సర్క్యూట్. అప్పుడు V2 ఏమవుతుంది, ప్రజెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు V1 ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ఏమవుతుంది 0. ఓకేనా. హియర్ ద V2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 6 volts అనేది ప్రజెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు సర్క్యూట్ని డ్రా చేస్తే ఎలా అవుతుంది, దిస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టర్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ, దిస్ ద రెసిస్టర్, దిస్ ద 2 ohm, దిస్ ద బ్యాటరీ, దిస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 1 ohm 6 volts minus plus here the 2 ohm resistor, here the 1 ohm and 1 ohm. ఓకేనా. సో ఇది సోర్స్. అప్పుడు కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, కరెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా. సో కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయినప్పుడు ఏంటిది, దీస్ ఆర్ 2 టర్మినల్స్ A అండ్ B కదా, A అండ్ B. కరెంట్ ఆ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయినప్పుడు మా డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది, దిస్ ద వే ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. కరెంట్ B నుండి Aకి మూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా. అప్పుడు ఈ 2 రెసిస్టర్స్ ఎలా ఉన్నట్టు సేమ్ కరెంట్. సో దిస్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్. సో లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ద కరెంట్ ఇస్ I2. ఓకేనా. సో I2 కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఇటు డివైడ్ అవుతుంది, ఇటు డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇటు డివైడ్ అయిన కరెంట్, దీస్ 2 ఆర్ సిరీస్ కదా, 1 + 1 ఎంత 2. అంటే కరెంట్ ఇన్ 2 ohm resistor is another one, some current is passing through this 2 ohm resistor. ఓకేనా. సో అప్పుడు దీస్ 2 ఆర్ సిరీస్. ఈ సిరీస్ ఇక్కడ కరెంట్ ఏమైంది, డివైడ్ అయింది. సో ఇది సిరీస్ అయినప్పుడు ఈ రెసిస్టర్కి ఎలా ఉంటాయి, ప్యారల్గా. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 + 1 ఎంత 2. ఓకేనా. 2 నెక్స్ట్ 2 సారీ దిస్ ద 2 హియర్ ద 2 దిస్ 2 ప్యారలల్ విత్ దిస్ 2. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 parallel 2. అప్పుడు 2 parallel 2 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, 2 × 2/2 + 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 4/4 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది 1 ohm. ఓకేనా. ఆ 1 ohm రెసిస్టర్ ఏంటిది, ఈ సిరీస్ బ్రాంచ్ రెసిస్టర్ అండ్ దిస్ ద ప్యారలల్. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ వాల్యూ ఎంత 1 ohm. నెక్స్ట్ ఈ 1 ohm రెసిస్టర్కి ఈ 1 ohm ఎలా ఉంది, సిరీస్. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు 1 and 1 సిరీస్, 1 ohm, 1 ohm ఆర్ సిరీస్. దెన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఏం రాసుకోవచ్చు 1 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 2 ohms. ఓకేనా. దస్ టోటల్ వాల్యూ ఇస్ ద 2 ohms. వోల్టేజ్ ఎంత, V ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 6 volts.
అప్పుడు కరెంట్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ రాసుకోవచ్చు, I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2/R ఈక్వలెంట్. ఓకే, ఇయర్ ద 6/2, ఇయర్ ద ఎంత వాల్యూ 3, ఇయర్ ద 3 ఆంపియర్స్. ఓకేనా, మరి I2 ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటిది, టోటల్ కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ వెన్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ V2 ఈజ్ యాక్టింగ్ ఎలోన్. ఓకేనా, V2 యాక్ట్ అయినప్పుడు వచ్చిన కరెంట్ ఎంత 3 ఆంపియర్స్. అప్పుడు V1 ఏమైంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. సో మనకేం కావాలి, కరెంట్ కావాలి. ఎక్కడ కావాలి, ఈ 2 ఓం రెసిస్టర్ దగ్గర మనకి అనేది కరెంట్ కావాలి. ఈ 2 ఓం రెసిస్టర్ దగ్గర కరెంట్ కావాలి. సో ఆ 2 ఓం రెసిస్టర్ దగ్గర కరెంట్ కావాలంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, బై అప్లయింగ్ ద కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వి ఫైండ్ ద కరెంట్ ఇన్ 2 ఓం రెసిస్టర్. లెట్స్ అస్యూమ్ I2 డాష్ అనుకోవచ్చా. ఓకేనా, దీన్ని I1 డాష్ అనుకుంటే దీన్ని I2 డాష్ అనుకోవచ్చు కదా. I2 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఏంటిది, టోటల్ కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఏంటిది 3. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టోటల్ కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ వచ్చేసి 3. సో మనకి ఎక్కడ కావాలి, ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర కరెంట్ కావాలి, నథింగ్ బట్ ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర. సో దీనికి అపోజిట్లో ఉన్న రెసిస్టర్ ఏంటిది, దీస్ 2 కదా, దీస్ 2 ఆర్ సిరీస్ కదా. అప్పుడు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, 1 + 1 అంటే ఎంత 2 బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, E2 + 2 ఎంత, మొత్తం టోటల్ 4, ఇయర్ 2 + 2 ఈక్వల్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇయర్ ద 3 × 6 2/4, ఇయర్ ద 4 2 జా, ఇయర్ ద ఎంత 1.5. I2 డాష్ ఎంత 1.5. ఓకేనా, ఇయర్ మనకు 2 కరెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఒకటి I1 డాష్ వచ్చింది, ఇంకోటి I2 డాష్ వచ్చింది. ఇయర్ I1 డాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ V1 ఈజ్ యాక్టింగ్, అంటే V1 ఈజ్ ఈక్వల్ 10 volts యాక్ట్ అయినప్పుడు వచ్చిన కరెంట్ ఇయర్ ద దిస్ వన్. ఓకేనా, ఓకే. సో మన కరెంట్ ఇన్ 2 ఓం రెసిస్టర్ కావాలి. 2 ఓం రెసిస్టర్ ఎంత 1.25. సో ఇక్కడ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏంటిది, కరెంట్ I2 డాష్ ఏంటిది, ఇయర్ ద V2 ఈజ్ ఈక్వల్ 6 volts అని ప్రజెంట్ అయినప్పుడు మనకి వచ్చిన వాల్యూ ఎక్కడ, కరెంట్ ఇన్ 2 ఓం రెసిస్టర్ దగ్గర మనకి ఎంత వచ్చింది 1.5. ఓకేనా, బై యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ థియరం వెన్ ద V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 volts యాక్ట్ అయినప్పుడు కరెంట్ ఎట్ 2 ఓం రెసిస్టర్ ఎంత వచ్చింది మనకి, కరెంట్ ఎట్ 2 ఓం రెసిస్టర్ 1.25. ఓకేనా, ఇయర్ ద I2 డాష్ అంటే V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 volts ప్రజెంట్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చిన కరెంట్ ఎంత, ఇయర్ ద 1.5. ఓకేనా, మనకి ఏం కావాలి, రిజల్టెంట్ కరెంట్ కావాలి. మరి రిజల్టెంట్ కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇయర్ ద B2A, ఇయర్ ద కరెంట్ ఇన్ 2 ఓం రెసిస్టర్ ఆర్ కరెంట్ B2A ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇయర్ ద 1.5 మైనస్ ఇయర్ ద 1.5 మైనస్ 1.25. ఓకేనా, సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత 0.25 ఆంపియర్స్. మన కరెంట్ ఇన్ 2 ఓం రెసిస్టర్ ఎంత 0.25. బై యూజింగ్ ద సూపర్ పొజిషన్ థియరం వి ఫైండ్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకేనా, క్లియర్, దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ కరెంట్ ఇన్ ఏ బ్రాంచ్ బై యూజింగ్ ద సూపర్ పొజిషన్ థియరం. ఓకేనా, బై అప్లయింగ్ ద ఇండివిజువల్ వోల్టేజెస్ వి ఫైండ్ ద కరెంట్ ఇన్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్. ఓకే.